Live in three, two, one. Hello and good evening, people. Hopefully, your day's been good. I'm Prottoy, your host. You're welcome to the live session of TalentHut Online Language Club. So, in your previous session, we read an article about the rise of recreational sports in Bangladesh. We learned about UK Beach and the other facilities that the rural people are using to get some fresh air. Alright, so without wasting time, we're gonna start the session. আজকের সেশন আমরা শুরু করবো একটা ডিসকাশন দিয়ে about the recreational sports, and we have here with us Mr. Maidul, who's joined us from all the way to Russia. So we're gonna learn about the recreational sports in Russia, and we're gonna hear about that. So, Mr. Maidul, can you hear me? Yes, sir. Yeah, Okay. So tell me, how long have you been living in Russia, and where are you living? sir. I couldn't hear you, sir. I told you, how long have you been living in Russia and where are you living right now? Uh, yes, sir. I have been living in Russia around 2 years, and I live at Vladivostok city. Vladivostok city. So, can you describe us how is the province or state Vladivostok? Actually, my city is the capitals of Far East region of Russia, and Vladivostok actually related to our history. Uh, uh, history of Bangladesh actually. Why? Because in 1971, Soviet Union sent a navy ship, so uh, it was from my city. So it's memorial things for us. All right. So you were staying in a place with lots of histories surrounding our country, the birth of our Yeah, nation. yeah, yeah, Okay. yeah, So yeah. And this city yes, is all about navy, port, ship, yes, something like that. ship. All right. So what are the recreational spots in that place? Uh, in my city, a lots of recreational sports are available. Like actually, most of the Navy recreational ship. sports situated in center is so rich. Like a lots of sea beaches and theater. After that, we have indoor complex actually, because here more than 5 months is cold weather. So that time we can go to the indoor complex center. After that, we have swimming pool facilities, and um, in the interesting things, a lots of park and gym available. It's totally free by government. So uh, yeah, people can go anywhere, So whatever they want. among all these places, which one is your favorite and why? uh, for me, center is the most favorite place for passing time, because in at a place uh, I can spend my time in sea beach, or I can go to theater or restaurant, or another interesting fact, I can see lots of street, like how can I say, people After who that, shows something interesting, like with fire, with dancing, or all something right. like So that. they're called street performers, I think. Oh, street performers, yeah. Okay. So how often do you go there? Last year, every day I used to go there, but this year I live in my main campus. Actually, it's my university is situated in island. So it's far, a little bit far, like around 10 kilometers. So usually I go two times or on times a week, in a week. Okay. So what type of transportation do you use as you are living in an uh island? yeah, we have a schedule bus. It's provided by university. It's free of cost. Also, you can go by city bus. Also, it's cheap.
But after 11 p.m., there is no facility with bus, so that time we have to hire taxi. Okay, so if you were living in an island, so if you want to go to the shore, the mainland, so what type of Yeah. transport that you use regularly? Is it launch or ship or some kind of other facilities like speedboat, etc.? Oh, actually, our like maybe 10 or 15 years ago, they built a bridge with between mainland and island. So um, there is no need for a speedboat, so we can use bus. Okay, that's interesting. As you mentioned before, that the facilities available there, especially the park and the gym, are all the facilities are free. Those are public Uh, properties, right? yeah, actually, free and also payable facilities available. Such as, But what are the like paid facilities? if it's a private organization, like there are lots of facilities with gym or sports complex. Also, some sports are created by government, so there is no need to pay actually. And Okay. most of the sea beach has like how can I say public gym center actually, so people can use that. Okay, so you mentioned public gym for quite a few times. So, are there many gymnasiums around the recreational facility? Yeah. Also, actually, most of the government facilities are open, so some people feel hesitate to do that, so So, they can what? go. Okay, so what kind of people Yeah. use these facilities? Like, have you observed or noticed what type of people go there for recreation? For weekend, so most of the people in day they how can I say like they watch some street show like by street performance. After that, they can go restaurant or they can spend their time in sea beach. Some people actually do cold swim like during winter, like there is a temperature is minus 10 or minus 25, but they are swimming in the sea also. It's a part of entertainment. So, it can be called an extreme sport, right? Yeah. Because Oh, you were also, talking about minus 25-degree swimming in the, what did they say, yeah. icy waters. Yeah. Okay, you were telling something. Oh, in sea beach also there are some facilities like scooter facilities or speedboat facilities or cycle renter cycle facilities are also available, so people can use them. Okay, so what kind of facilities have you used when you went there? I like to cycle because Cycling. I'm yeah because I'm not good to ride scooter. All right. So, who do you go with normally? Please, can you repeat again, sir? Who do you go with normally? Like, who are the companions that you keep when you go there? Do you go there alone or with your friends or Oh, some people? of course. uh, of course, like for entertainment, like alone we cannot enjoy, so I have some friends, so always I go with them. All right, that's interesting to hear. So, are there anything that you can tell about this? Oh, there is another interesting things. It's called funicular. So it's like how can I say? It's a train ride, something like that. If you take this, so you will be able to see whole city or on upper side. So also some people go there. And Okay, so are there any kind of other extreme oh, extreme sports facilities apart from icy water?
Swimming, Sports like in skating and skating. during winter season our university organize some facilities for extreme sports like skating or skateboard skating something like that, Have you so learned skating? we can. Have you learned Yeah, skating? sir. Have you learned Oh, skating? actually I didn't try, but I'm gonna try next year, inshallah. You should, because you have visited a country, especially the winter region, and you have the chance to see the snowfalls and the chance to do skating, because you will not get anything like that in Bangladesh or neighboring countries. So definitely you should try skating or skateboarding. There are so many options available. So thank you so much, Mr. Maidul, for sharing your thoughts and your activities. And it is really nice and interesting to know about another countries, especially the part of Russia that I never knew about, Vladivostok, which is connected with our nation. So thank you so much once again, Yeah. and have a great time. Thank you so much Okay, for giving so me opportunity. থ্যাংক ইউ ভ্লাদিভস্টক। আচ্ছা, রাশিয়ার অনেক জায়গার নাম তো চেঞ্জ হয়েছে, তাই না? আগে তো ছিল হচ্ছে লেলিনগ্রাদ ছিল, এখন একটা নাম কি হয়েছে? Saint Petersburg. সেন্ট পিটার্সবার্গ। সেন্ট পিটার্সবার্গ নাম হওয়ার পেছনে কারণটা জানেন? বলেন তো কিসের জন্য হয়েছে? স্যার এটা মূলত আমি যতদূর জানি আহ, মানে ওই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মানে কিসের জন্য জানি চেঞ্জ করছিল, আমি পুরোপুরি শিওর না স্যার। আই এম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাবাউট হিস্ট্রি সো। ভ্লাদিমির ভ্লাদিমির লেনিনের মৃত্যুর পরপর কিন্তু 1924 সালে ভ্লাদিমির লেনিন, যিনি হচ্ছেন ওখানকার রাশিয়ার একজন শাসক ছিলেন, তো ওনার জি। নামে ওনার মৃত্যুর পরপরই নামটা রাখা হয়েছিল লেনিনগ্রাদ। ঠিক আছে, কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে ও অরিজিনাল নেমটা কিন্তু ছিল সেন্ট পিটারবার্গে ছিল। ইয়া ইয়া ইয়া, তো এটা লাইক আবার ইট ওয়াজ পরবর্তীতে, হ্যাঁ টেম্পোরারি। হ্যাঁ হ্যাঁ, টেম্পোরারি নেম ছিল। তো 1991-তে ওরা আবার হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গে চলে আসে, এবং আমার যতটুকু জানা আছে সেটা হচ্ছে সেন্ট পিটার্সবার্গ নামে একটা বড় সড়ো গির্জা আছে সেখানে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন। ইয়া 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 ইয়া, বড় একটা নাম করে, জি জি ওই যে জি জি। এলাকার ওই, যেমন হচ্ছে লালবাগ যে অঞ্চলটা আছে, ঢাকার এলাকা আছে, সেটা কিন্তু লালবাগ কেল্লার নামেই হয়েছে, আই থিঙ্ক। বা সেখানে জি, হয়তো লালবাগ এখানে হলো কোনো একটা বাগিচা ছিল। পিটার হলো রাশিয়ান হিস্ট্রির অন্যতম একজন মানে নেতা, তো ওনার নাম। ওনাদের শাসকদের তো একসময় বলা হতো জার, CZAR। খুব ইন্টারেস্টিং একটা ফেনোমেনন। ওকে, সো অনেক হিস্ট্রি রিলেটেড জিনিস আমার জানার খুব আগ্রহ, সো ফুলি আই উইল লিসেন টু দ্যাট। ওকে, সো লেটস কাম ব্যাক টু আওয়ার আদার মেম্বার্স। এখন হচ্ছে আশা করি সুযোগ পেয়েছেন আর্টিকেল থেকে ভোকাবুলারিগুলো চোখ বুলানোর জন্য। সো আমরা একটু দেখি আপনাদের সেন্টেন্স মেকিং এর কি অবস্থা ভোকাবুলারি দিয়ে। প্রথমেই যেটা জিজ্ঞেস করবো সেটা হচ্ছে, এই রিক্রিয়েশনাল ফ্যাসিলিটিগুলো টাউন্স ফোকদেরকে রেসপাইট অফার করছে। টাউন্স ফোক মানে কি? FOLK, ফোক, টাউন্স ফোক। এটা হলো স্যার শহরের যে মানে। শহরের বাসিন্দা বা শহরের মানুষ যারা আছে জি। তাদেরকে বলা হচ্ছে। সো টাউন্স ফোক দিয়ে একটা সেন্টেন্স শুনি। So, in this time, townsfolk are very conscious about their recreational work. রিক্রিয়েশনাল ওয়ার্ক ঠিক বলা যাবে না, কারণ রিক্রিয়েশন তো অবসর, অবসরের সাথে কাজ জুড়ে দিলেন। Oh, অ্যাক্টিভিটিস, recreational অ্যাক্টিভিটিস। activities. ইয়েস ইয়েস। ওকে, সো নেক্সট মিস মারিয়াম ট্রাই করেন দেখি টাউন্স ফোক দিয়ে। টাউনসফোক হচ্ছে অর্থটা হচ্ছে গিয়ে শহরের বাসিন্দা। ইয়েস, সিটি পিপল, সোজা কথা। Every vacation, townsfolk try to spend their leisure time with their family. ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। মিস তনু, টাউন্স ফোক দিয়ে একটা ট্রাই করেন দেখি সেন্টেন্স। শহরের লোক, সিটি পিপল। Um, at present time, মিস আসমা, মিস আপনি একটু ট্রাই করতে পারেন, মিস তনু চিন্তা করতে করতে। টাউন্স ফোক, জাস্ট সিটি পিপলের জায়গায় টাউন্স ফোক।
The town. townsfolk are always busy because of their lifestyle. এটা একটা সেন্টেন্স হতে পারে। Okay, at present time, অথবা বলতে town. পারেন আই এম এ পার্ট অফ দ্য টাউন্সফোক হু গো টু দ্য অফিস এভরি মর্নিং। এটাও Hello, হতে পারে, আপনি রাইট? শুনতে পাচ্ছেন? Hello, So there are a lot of sentences you can make on that. হ্যালো, মিস তনু hello. শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ ভাইয়া শুনতে পাচ্ছি। আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ আমাকে শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? এখন বলেন দেখি। একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিলাম মাইক্রোফোনটার জন্য। সো এম আই অডিবল নাও? yes. ওকে, ট্রাই করেন দেখি। Town. At টাউন present time, townsfolk people is very busy and they like to live their own ওন their ওন own ওয়ে, area. ওন এরিয়া আর Own ওন ওয়ে নিজের মতো করে থাকার চেষ্টা করে। তবে টাউন ফোক পিপল আলাদা করে না বললেও চলে, টাউন ফোক আর বলতে পারেন, ঠিক আছে? কারণ যেহেতু প্লুরাল, প্লুরাল থিংয়ের সাথে অলওয়েজ আর বসবে। মিস আসমা আপনি ট্রাই করেন দেখি। টাউন্স ফোক। ওকে, এখন মাইক্রোফোনটা অফ দেখা যাচ্ছে, সো উইল ট্রাই টু গেট ব্যাক টু ইউ ওয়ান্স এগেইন। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে পপ আপ। পপিং আপ বলছে না যে গ্রামগুলোতে বা রেস্টুরেন্টগুলো বা রিসোর্ট লাইক ফ্যাসিলিটিগুলো পপিং আপ, মানে গজিয়ে উঠছে, পপিং আপ। জি। তো এটার মূল শব্দটা হচ্ছে পপ আপ। তো এরকম একটা সেন্টেন্স আমি শুনতে চাচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে এই ফ্রেজটা ব্যবহার করে। Many restaurants are popping up all around the cities. At the same time, the city dwellers are also attracted by these uh, new restaurants. Attracted by these facilities or these what did you say, স্থাপনা। Yes, স্থাপনার ইংরেজি আমরা কি পেয়েছিলাম? ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ছাড়া এরকম কিছু একটা দিতে হবে। infrastructure, architect. আর্কিটেক্ট না, আরও পেয়েছিলাম সুন্দর একটা ওয়ার্ড এখানে ইউজ করা যাবে। ওকে, তো পপ আপ দিয়ে মিস ম্যাডামের কাছ থেকে শুনলাম। Skyscrapers. স্কাইস্ক্রেপার বলা যাবে না, দিস ফ্যাসিলিটিস বলতে পারি, হ্যাঁ। ওকে, বাকিটা শুনি। পপ আপ দিয়ে Oh, in Cox's Bazar, a lot of hotels are popping up by illegally. ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। কক্সবাজারের হোটেলগুলো গজিয়ে হচ্ছে প্রচুর। তারপর শুনি মিস তনু, মিস আসমা। In Dhaka city, there are many small and big shopping mall pop-upping, uh, পপিং আপ। popping up, popping up, popping up. ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। মিস আসমা, ক্যান ইউ হিয়ার আস? অলরাইট, তারপরের শব্দটাতে আমরা চলে যাই। মিস্টার মাইদুল, পপ আপ দিয়ে বলেছেন আপনি? হ্যাঁ, আপনি জি স্যার। কক্সবাজারেরটা বলেছেন। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে ওকে, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ একটা শব্দ ছিল, যে একই রাস্তা দিয়ে রিক্সা নিয়ে বড়পুল থেকে শ্রীপুর বাস টার্মিনাল পর্যন্ত ঈদের দিন রিক্সা নিয়ে যাওয়া আসা করতেন। ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, খুব সুন্দর একটা ফ্রেজ। আহ, এটা অফিসিয়ালি অনেক ইউজ হয়। ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ মানে হচ্ছে উম, চালাচালি এটা করা, তাই না, ওই চিঠির ক্ষেত্রে? করা, মানে একজন আগে পিছে করা আর কি, হ্যাঁ, চালাচালি করা। চালাচালি করা, বিশেষ করে ডকুমেন্টসের ক্ষেত্রে। দ্যাট ডকুমেন্টস ইজ গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। বা হচ্ছে যে একজন আরেকজনকে কাউন্টার দেওয়া, পুশ করা, এই হ্যাঁ। টাইপের। সো শুনি সেন্টেন্স, শুনি সেন্টেন্স শুনলে বুঝবো যে এটার আসলে ব্যবহারটা কীরকম। ট্রাই করেন দেখি আপনারা, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। In the class, the student back and forth their answer paper. The students are passing their Back and passing passing
পাসিং their দেয়ার answer paper back ব্যাক and অ্যান্ড forth. ফোর্থ। হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে। মানে তাদের আনসার পেপারটাকে পাস করছে, বারবার আগু পিছু পাস করছে আর কি, সামনে পিছনে পাস করছে। ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। তারপর শুনি। Don't back and forth with others because it's harmful for everyone. এটা কেমন হয়ে গেল না? মানে কি ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ করবে? সেটা চিঠি হতে পারে, সেটা হতে পারে কোনো একটা ইস্যু হতে পারে। ডোন্ট পুশ দ্য ইস্যু ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, অথবা ডোন্ট পাস দ্য ইস্যু ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। চালাচালি করার জন্য পাস করা যায় আর কি। আবার ওকে, সো মাইদুল, ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। Uh, mm, when we wait in ticket counter for buying ticket, some people do back and forth. সাম পিপল ওয়ার গোয়িং ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ, তারা বারবার আগে Oh, পিছিয়ে যাচ্ছিলেন। গোয়িং ভার্বটা হচ্ছে খুব বেছে শুনে ইউজ করতে হবে। ওকে, সো মিস আসমা, আপনাকে এখনও শুনতে পাচ্ছি না। ইফ ইউ ক্যান ট্রাই, আপনি একটু মাইক্রোফোনটা অন করেন, দেখি কী অবস্থা। আর এই ফাঁকে পরেরটাতে আমরা একটু ট্রাই করি, সেটা হচ্ছে হ্যালো। এখন বলবো, আমি ভাইয়া বলবো। হুম, শুনি। So, can this অনেক document ডিস্টার্ব করছে, uh, ঠিক কথা শুনছি না। with this other with other. অ্যাগেন একটু বলতে হবে, আপনার কথা শুনতে পাইনি। Hello. হ্যাঁ, আবার বলেন একটু। Don't back and forth with other for this document. ডোন্ট পাস দিস ডকুমেন্ট ব্যাক অ্যান্ড ফোর্থ। পাস, এটা বেটার যাবে, যে ডকুমেন্টটা তো পাস করে, আগে পিছে পাস করে, তাই না? এটা অ্যাড করে দিতে হবে আর কি। আর ডোন্ট মানে তো এখানে এখানে ভার্ব আকারে যাচ্ছে না, এখানে করো না বলতে একটা ভার্ব, করো না। কি করো না? পাস করো না ডকুমেন্টটাকে সামনে পিছনে বারবার। ওকে, সো তারপর যে শব্দটা আছে সেটা হচ্ছে জ্যামের সাথে খুব রিলেটেড। সেটা হচ্ছে মাঝে মধ্যে জ্যাম তো বিভিন্ন ধরনের পড়ে, কিছু জ্যাম হয় না গ্রিড লক হয়ে যায় একেবারে। গ্রিড লক জিনিসটা কি গতদিন বলেছিলাম, হোয়াট ইজ গ্রিড লক? রিক্সা দিয়ে মানে বেশি এমন হয়। একটা জাম যেটা আর কি ছোটে না অনেকক্ষণ। হ্যাঁ, একদম মানে অচলাবস্থা তৈরি হয় যেটা গ্রিড লক। এটা কিন্তু একটা স্যার, ইয়ে এটা কি হিসেবে যায়। ডেডলক বলা যায় স্যার? এটাকে ডেডলক বলা যায়? ডেডলক ডেডলককে? কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যায়, আমাদের জীবনের ক্ষেত্রে মাঝে মধ্যে ডেডলক হয়। আমাদের মাঝে মধ্যে জীবনে এরকম পরিস্থিতি আসে না যে এমন অবস্থা যে কোথাও মানে সামনেও যাওয়া যাচ্ছে না, পিছনে যাওয়া যাচ্ছে না, আমরা জীবনে মানে ঝামেলা দিয়ে আটকে গেছি, তখন ওই পরিস্থিতিটাকে ডেডলক বলা যায়। আর হচ্ছে জ্যামের ব্যাপারটাতে সেটা হচ্ছে গ্রিডলক। এই হচ্ছে ব্যাপার, কাহিনী একই কিন্তু পরিস্থিতি ভিন্ন আর কি। এখন ট্রাই করেন দেখি। When I start for my workplace at at the evening, at the morning, the road is gridlocked all around the gridlocked by the buses. ওকে, দিস ইজ এ গুড ওয়ান। যখন যাচ্ছিলাম তখন সব কিছু বাস দিয়ে হচ্ছে চারদিকে হচ্ছে একদম অচল হয়ে গেল। ওকে, তারপর বাকিটা ট্রাই করেন। কোনটা জানি স্যার? গ্রিডলক। গ্রিডলক। স্যার এটা তো মানে অ্যাডজেক্টিভ নাকি নাম? এটাকে হচ্ছে পরিস্থিতি অ্যাডজেক্টিভ বলা যায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাউন আকারেও যাবে। কোথায় ব্যবহার করছেন সেটার উপরে। এটা হচ্ছে একটা নাউন হিসেবে যাচ্ছে। হুম, সিচুয়েশন অফ ভেরি সিভিয়ার ট্রাফিক কনজেশন। যেমন পিক আওয়ারে, বিশেষ করে ইন দ্য পিক আওয়ার দ্য সিটি রিচেস গ্রিডলক। পিক আওয়ারের সময় হচ্ছে শহরটা একদম অচলাবস্থায় পৌঁছে যায়। So when I During go office to time, airport, হুম, মিস্টার মাইদুল কমপ্লিট করেন। when I go to airport through farm gate, so I face gridlock. আই ফেস গ্রিডলক। ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। ভাই আমি বলবো। হুম, শিওর, শুনি। In every morning time, uh,
আচ্ছা আমি আমার রিয়েল ইয়া দিয়ে এক্সাম্পল দিতেছি। হুম। ইন এভরি মর্নিং টাইম, নতুন বাজার টু গুলশান ইন্টারসেকশন কেপ্ট গ্রেড লক, ইজ গ্রিডলকড, কেপ্ট গ্রেড লক, ইজ অ্যাট গ্রিডলক, এটা বলতে পারেন। ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। কেপ্ট গেট লক। গ্রিডলকড, শেষে ইডি হবে, হ্যাঁ, সেটা গ্রিডলক হয়ে যায়, জি। গ্রিডলকড হবে তখন। ওকে মিস আসমা, আপনি বলতে না পারলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি লিখে জানান, ঠিক আছে? ওয়ার্ডগুলো আপনাকে দিয়ে দিচ্ছি, সমস্যা নেই। এই গেল হচ্ছে গ্রিডলক। তারপরে যে ওয়ার্ডটা ইউজ করা যায় সেটা হচ্ছে মিনি পার্ক ফাউন্ড, এনগালফ একটা শব্দ ছিল, যে এক পদ্মার পাড়ে একটা পার্ক ছিল, তো সেটা হয়ে গেল কি পদ্মার দ্বারা, পদ্মা নদী দ্বারা এনগালফ হয়ে গেল। এনগালফ মানে কি? ভেঙে গেছে আর কি, নদী কি করে, নদী কি করে ফেলে, গ্রাস। গ্রাস ভঙ্গ করে হয়ে ফেলে। যায়, ও গ্রাস নদীর করে ভঙ্গন ফেলে বা গ্রাস ভেঙে নিয়ে হয়ে যায়, যায়। নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সো এটা হচ্ছে এনগালফ। এনগালফ দিয়ে ট্রাই করেন দেখি। Yesterday, I engulfed a whole uh, big burger. এটা ঠিকভাবে বলা যাবে? আই ডেভাওয়ার্ড বলতে পারেন। জানি না স্যার। ওই ক্ষেত্রে খাওয়ার ক্ষেত্রে ডেভাওয়ার একটা শব্দ আছে, মানে এক গ্রাসে খেয়ে ফেলা, গো গ্রাসে খেয়ে ফেলা, সেটাকে ডেভাওয়ার একটা শব্দ আছে, DEVOUR। এনগালফ হচ্ছে কি, ডেভার। কোন একটা ন্যাচারাল ফোর্স যখন কোনো কিছুকে গ্রাস করে ফেলে, ঠিক আছে, আচ্ছা প্রাকৃতিক স্যার। শক্তি, সেটা বন্যা হতে পারে, সেটা নদী হতে পারে, ঠিক আছে, স্যার এটা সবসময় কি আগুন পানি হতে পারে। রিলেটেড হবে, মানে না এখানে না না, পানি 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 আগুন, থাক। পানি আগুন, আগুনও তো হতে পারে। দ্য বিল্ডিং ওয়াজ এনগালফড বাই ফায়ার, আগুনও তো গ্রাস করে নেয়, মানে প্রাকৃতিক শক্তি, আহ, আগুন, বাতাস, পানি। the historical building was engulfed by earthquake. এনগাল বাই আর্থকোয়েক, এটা ঠিক যাবে কিনা আই এম নট শিওর, বাট এটা একটা ন্যাচারাল ফোর্স, এটা বলা যায়। ওকে, তারপর শুনি বাকিদের কাছ থেকে। আপনারা আগুন, বন্যা, তারপর হচ্ছে নদী, এদেরকে দিয়ে বলতে পারেন, তিনটা আইটেম আছে। The some part of southern Bangladesh engulfed by Bay of Bengal. হ্যাজ বিন এনগালফড অথবা ইজ এনগালফড বাই দ্য Oh, বে অফ বেঙ্গল। ওকে, is engulfed. Oh, yeah, passive. Is engulfed by Bay of Bengal. ওকে, ইস্তনু, এনগালফ। আমি ঠিক বলতে পারছি না কি বলবো, আগুন আসতেছে না এবং ভাই। হচ্ছে আগুন দিয়ে একটা ট্রাই করেন দেখি, কোনো কিছু আগুন গ্রাস করে নিয়েছে এমন। আগুন দিয়ে একটা ট্রাই করেন। কিছুদিন গুলিস্তানের মার্কেটে আগুন গ্রাস করে নিয়েছে। দ্য গুলিস্তান মার্কেট, Few days ago, হ্যাঁ, প্যাসিফে করেন, few days, হ্যাঁ। yes, few days ago, few months ago, in the Gulistan market, A few days ago, the Gulistan market was engulfed by the fire. এটা করতে পারি। Alright. স্যার এরকম বললে হবে না। হুম, as Saint Party is engulfed by the Bay of Bengal, uh, the government should take necessary steps to save the island. তাহলে এটা হচ্ছে গেটিং এনগালফড, হচ্ছে আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে। অ্যাজ দ্য সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড, অ্যাজ দ্য সেন্ট মার্টিন ইজ গেটিং এনগালফড বাই দ্য বে অফ বেঙ্গল, দ্য গভর্নমেন্ট শুড নেসেসারি স্টেপস টু প্রোটেক্ট, অথবা নেসেসারি স্টেপ বলবো কেন, আমরা মেজার একটা শব্দ শিখলাম না, মেজার, জি পদক্ষেপ, স্যার। সেটা ব্যবহার করবো। স্টেপস তো কমন হয়ে গেল। ওকে, এই গেল হচ্ছে এনগালফ। তারপর হচ্ছে রাশ, সেন্টার অ্যারাউন্ড, সেন্টার অ্যারাউন্ড, যেমন হচ্ছে বলা হচ্ছে যে এই পার্কটা সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড হচ্ছে একটা
বটগাছকে সেন্টার অ্যারাউন্ড, কেন্দ্র করে। দ্য পার্ক ইজ সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড এ বিগ বানিয়ান ট্রি। একটা উদাহরণ দিলাম আপনাদেরকে, যে একটা বড় বটগাছকে কেন্দ্র করে পার্কটা অবস্থিত, এমন একটা সেন্টেন্স আপনারা তৈরি করেন, সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড। শুনি, সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড দিয়ে শুনি, কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে কি হয়? শাপলা চত্বর is centered around by the commercial places. ইজ সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড বাই দ্য কমার্শিয়াল স্পেসেস। Commercial places. কিন্তু ঘটনা তো উল্টো, শাপলা চত্বরকে কেন্দ্র করে কমার্শিয়াল প্লেসগুলো গড়ে উঠেছে, তাই তো? Yes, কমার্শিয়াল sir. প্লেস তাহলে হবে কি, দ্য কমার্শিয়াল প্লেসেস আর সেন্টার্ড Places are অ্যারাউন্ড centered around. দ্য শাপলা চত্বর। এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো শুনি, ইসমাইল তো একটা এক্সাম্পল মেক করলেন, বাকিদের কি অবস্থা? গাজীপুর চৌরাস্তা is centered around by big sculpture. ইজ, স্যার ওখানে একটা মুক্তিযুদ্ধের বড় একটা ইয়ে আছে না? হ্যাঁ, জাগ্রত জি চৌরঙ্গি বলে এটাকে। দ্য ও জি 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 The Gazipur Chaurasta is centered around by Gazipur, sorry, ভাই Jagroto Chorungi. Okay, that's interesting. Miss Tonu, centered around. Try করেন। কেন্দ্র করে। বলে না যে এই বাজারটা হচ্ছে এই মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, অনেক জায়গায় কিন্তু শাহপরানের মাজার বা শাহজালালের গোলাপ মাজার শাহ। কেন্দ্র, গোলাপ শাহর মাজারকে কেন্দ্র করে একটা বাজার গড়ে উঠেছে। মাজারের ইংরেজিটা আমরা একবার পেয়েছিলাম অনেক আগে, কার মনে আছে বলেন? Tomb. আহ, সরি, মিস মারিয়াম। Tomb. TOMB. টুম্ব হচ্ছে সমাধি, ঠিক আছে? ও আচ্ছা আচ্ছা। শ্রাইন হচ্ছে মাজার, একটু পার্থক্য তো আছে। স্যার এটার স্পেলিং কিরকম স্যার? SHRINE লিখে দিয়েছি। টুম্ব হচ্ছে সমাধি, Shrine. যেমন হচ্ছে ধরেন কবরের উপর অনেক সময় স্থাপনা নির্মাণ করে না, একটু ডিজাইন করে, ধরেন একটা আচ্ছা ছোটখাটো স্যার। একটা পিলার দাঁড়া করালো, ওখানে লেখা থাকলো এখানে শুয়ে আছেন অমুক। কিন্তু শ্রাইনটা হচ্ছে একটা কমপ্লেক্সের ভিতরে, কাইন্ড অফ একটা ছোটখাটো বারান্দা বা বিল্ডিং টাইপের থাকবে, ওটার মাঝখানে হচ্ছে একটা কবর, ওটাকে কেন্দ্র করে। তার যেমন তাজমহলকে কি স্যার শ্রাইন বলা হবে না টম্ব বলা হবে? টুম্ব বলা যায়, এক পার্টটা টুম্ব। আমাদের কিন্তু লালবাগের মধ্যে আছে এরকম পরি বিবির মাজার আছে। জি স্যার, জি স্যার। তাহলে মাজার কোনটাকে বলা হবে স্যার, আর টম্ব বলা হবে কোনটাকে? দুটাকেই বলতে পারবো। এখন মাজারের ডিজাইন আপনার দেখতে হবে, মাজারটা কেমন। যদি হয়ে থাকে যে ছোটোখাটো একটা জায়গায় জাস্ট হচ্ছে ওই কবরের উপর একটু ডিজাইন করে একটা পিলার তারা করানো, সেক্ষেত্রে আমরা একটা টুম্ব বলে দিতে পারবো, ছোটোখাটো কমপ্লেক্স। আর যে শ্রাইনটা একটু বড় করে করা হয়, যদি একটু এরিয়া জুড়ে, তাহলে এটাকে শ্রাইন বলতে পারি। ওকে, এভাবে বলা যায় পর্যটন সেন্টারকে, পর্যটন জায়গাকে কেন্দ্র করে অনেক অনেক হ্যাঁ, অবশ্যই বলা যায়, অবশ্যই বলা যায়। ট্যুরিজমকে কেন্দ্র করে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, in central Cockeses. কক্সবাজার ফ্যাসিলিটিস আর সেন্টার্ড অ্যারাউন্ড ট্যুরিজম, মানে ট্যুরিজমকে কেন্দ্র করে কক্সবাজারের ফ্যাসিলিটিগুলো গড়ে উঠেছে। Coxbazaar facilities are centered around ট্যুরিজম, tourism. হ্যাঁ, এটা বলতে পারেন। ওকে, আচ্ছা, ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে ও সমাধি নিয়ে যেহেতু বলছিলাম, তো টুম্ব আছে, শ্রাইন আছে, আরেকটা আছে মুজোলিয়াম আছে। এটা মিস্টার মাইদুল বলতে পারবেন, ওনাদের এখানে মুজোলিয়াম বলে, তাই না? একটা পুরো শহরেই তো হচ্ছে লেলিন, তারপর হচ্ছে স্টালিন, ওনাদের আছে না, স্টালিন তো আবার ইটালি ছিলেন মনে হয়, হ্যাঁ, আছে না লেলিনের জি মুজোলিয়ামের নাম এরকম শুনেন? অনেক হ্যাঁ, স্ট্রাকচার। তো ওই জায়গাটা কিরকম থাকে একটু বর্ণনা দেন তো, লিলিনের যে মুজোলিয়ামটা আছে। মানে মানে আমাদের সেন্টারও এরকম বড় বড় কয়েকটা আছে, তারপর ভার্সিটিতেও আছে। তো এটার ব্যাপারটা কি, হুম। জিনিসটা দেখতে কেমন, বা এটার স্ট্রাকচারটা কিরকম?
স্ট্রাকচারটা সম্ভবত কাঁচা লোহা দিয়ে বানানো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। আর কবরের উপরেই। ও মানে এই যে মাজারের মতো আমি দেখিনি, এমনি স্কাল্পচার দেখছি অনেকগুলো। ওনার কবর তো ওখানে নাই, আছে? না 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 না, এখানে আমি কবর দেখি নাই এখন ওনাকে পর্যন্ত। ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্র করে বানানো মুজোলিয়াম আছে। আচ্ছা, টুম্বার শ্রাইনের মধ্যে একটা পার্থক্য পেয়েছি, সেটা হচ্ছে টোম্বের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি কবর থাকে, কিন্তু শ্রাইনের মধ্যে কবর নাও থাকতে পারে, কিন্তু ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সেটা বানানো হতে পারে। যেমন বাইজিদ বোস্তামির মাজারের নাম শুনেছেন না? জি। জি স্যার। বাইজিদ বোস্তামির মাজারে কিন্তু বাইজিদ বোস্তামির অ্যাকচুয়ালি কবর নাই, ওটা ওনার কাটা আঙ্গুলের উপরে, ওনার এখানে আঙ্গুল কেটে গিয়েছিল শুনেছিলাম, ওটার উপর বেস করে একটা মাজার। এটা জানেন তো? ও তো ওইটাকে আমরা জানতাম একটা না স্যার। ওইটাকে একটা আচ্ছা। শ্রাইন, ওখানে গিয়েছে, খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার কাছে তথ্যটা, তাই শেয়ার করলাম যে অরিজিনাল কবর কিন্তু সেখানে নাই, ওনার স্মৃতির উদ্দেশ্যে ওখানে একটা স্থাপনা করা আছে। এটা হচ্ছে শ্রাইন, সেক্ষেত্রে বলতে পারবো মাজার। মানে ফিজিক্যালি টুমটা হচ্ছে কবর দেওয়ারই জায়গা, ওটার উপর বেস করে যদি কিছু হয় আর কি। আর শ্রাইনটা হচ্ছে তার স্মৃতি রক্ষার্থে একটা করলো, যেমন অনেকের থাকে না যে একদম লাশই পাওয়া যায়নি, কিন্তু ওনার স্মৃতিটাকে ধরে রাখার জন্য একটা তাই যেমন ওই যে জি। স্মৃতিসৌধ, স্মৃতিসৌধটা। সাভারে যে স্মৃতিসৌধ, এটাকে কি শ্রাইন বলা যাবে? কাইন্ড অফ, হ্যাঁ, যদি আমরা ওটাকে ওই কাজে ব্যবহার করি না, বাট হ্যাঁ কাইন্ড অফ শ্রাইন বলা যাবে। ওকে, তারপর হচ্ছে ক্রপল্যান্ড, ক্রপল্যান্ড গ্রিনারিজ। আচ্ছা, হুম, ক্রপল্যান্ড দিয়ে শুনি, ক্রপল্যান্ড কি জিনিস বলেন? ক্রপল্যান্ড, স্যার এটা যে কি শস্য পাচ্ছি না, ক্ষেত। খুঁজে পাচ্ছি না। শস্য ক্ষেত, ক্রপল্যান্ড। শস্য এটা হচ্ছে ওই যে কালারফুল সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অ্যান্ড ওয়াইড গ্রিনারিজ, ক্যাফে বহরপুরের ওখানে, ক্যাফে বহরপুর যেটা আছে সেটার নিচেই আছে। ইয়েস স্যার। The sleek street in between the vast cropland currently producing jute. তো cropland দিয়ে শুনি সেন্টেন্স। cropland, প্রবলেম মানে হচ্ছে শস্য ক্ষেত্র। শস্যক্ষেত্র, এটা যে কোনো শস্যক্ষেত্র হতে পারে। ইন জেনারেল এটাকে শস্যক্ষেত্র মানে এটা বলা হচ্ছে আর কি, When cropland। when we when we visit the countryside, we are spellbound by the beauty of the green cropland. গ্রিন cropland, ওকে, সুন্দর হয়েছে। বাকিটা শুনি, ট্রাই করি। Our cropland is engulfing by industrial aggregation. Is getting engulfed by, Is getting by engulfed, industrial aggregation. ওকে। এটার আরেকটা শব্দ আমরা শিখেছিলাম, ওই যে দখল করে নেয় না, এনক্রোচ একটা পেয়েছিলাম না, দখল করে নেওয়া। Oh, এনক্রোচ, ওই যে ফুটপাত দখল করে নিচ্ছে, ওখানে পেয়েছিলাম ফুটপাতের আর্টিকেলটাতে, এনক্রোচ একটা শব্দ ছিল, জি জি জি। অবৈধ মানে আস্তে আস্তে দখল করে নিচ্ছে, যেটা থাকার কথা না। ওকে, মিস তনু, ক্রপল্যান্ড, ক্রপল্যান্ড শস্যক্ষেত্র। দখল করতে হয়। ক্রপল্যান্ড শস্যক্ষেত্র। Nowadays, cropland, many people used cropland used as building বিল্ডিং গড়ে তোলার জন্য ব্যবহার করছে cropland. Nowadays people are using the croplands to build or construct Um, buildings. বিল্ড বিল্ডিংস বললে একটু অদ্ভুত লাগে, তাই কনস্ট্রাক্ট শব্দটা or ব্যবহার করেছি। high spread building, high spread building. কনস্ট্রাক্ট হাই স্টোরিড বিল্ডিং অথবা হাই রাইজ বিল্ডিং। স্কাই স্ক্র্যাপার বলা যাবে না, বাংলাদেশে বিল্ডিংগুলো খুব ছোট ছোট। স্কাই স্ক্র্যাপার কমপক্ষে হচ্ছে 70-80 তলার উপরে গেলে সেক্ষেত্রে বলতে পারতাম। ওকে, তারপর হচ্ছে ওকে, ওভার ক্রাউডেড, জনবহুল। অতি একদম জনাকীর্ণ। উপচে পড়া ভিড়, জনাকীর্ণ যেটাকে বলা হচ্ছে। শুনি, এটা দিয়ে সেন্টেন্স শুনি। During Eid vacation, we can see crowded Cox's Bazar. We can see overcrowded কক্সবাজার।
overcrowded স্যার। উপচে পড়া ভিড় যেটা আর কি। ওকে, দ্যাটস এ গুড ওয়ান। তারপর বাকিদের কাছ থেকে শুনি। Public transports are overcrowded by the passengers. প্যাসেঞ্জার্স, তো দ্য পাবলিক ট্রান্সপোর্টস আর ওভার ক্রাউডেড অফেন, প্রায় উপচে পড়া ভিড় থাকে। ইন্টারেস্টিং, একদম রিয়েলিটি। During Eid vacation, uh, general people stay in overcrowded in bus passage. Okay, during the Eid vacation, the train and bus, also the launches are overcrowded by home-going people, বাড়ি ফেরা যারা লোক আছেন। ওকে, তারপর হচ্ছে রেভিনিউ, একটা শব্দ ছিল রেভিনিউ, বলেছে যদি আমরা ভিড় ফিরে না পাই, যে আয় করে আর কি, আয়। আয় যেটা আছে। So tax and revenue, দুইটা কি সেম সরি, বুঝিনি something word? কোনটা Tax রেভিনিউ। and revenue, দুইটা কি? প্রথম Tax, tax ট্যাক্স, and revenue. Tax. ট্যাক্স আর রেভিনিউ একই জিনিস কিনা? ট্যাক্সও সরকারকে জি যে স্যার। রাজস্বটা দিচ্ছি, কিন্তু আচ্ছা। রেভিনিউ যেটা আছে সেটা হচ্ছে কত টাকা আয় টাকা বের হচ্ছে আর কি। ঠিক আছে, মানে যে কোনো একটা ব্যবসাতে আপনি বিনিয়োগ করেছেন, সেখানে কত টাকা আয় হচ্ছে আপনার, সেটাকে বলা হচ্ছে রেভিনিউ। এটা আমি আপনাদেরকে একটা দিয়ে দিচ্ছি। এটার যে সংজ্ঞা বলছে, দ্য মানি জেনারেটেড ফ্রম নর্মাল বিজনেস অপারেশনস ক্যালকুলেটেড অ্যাজ দ্য এভারেজ সেলস প্রাইস টাইমস দ্য নাম্বার অফ ইউনিট সোল্ড। মানে অন এভারেজ হচ্ছে কত টাকার বিক্রি হচ্ছে এবং কতগুলো বিক্রি হচ্ছে, সেটাকে গুণ করলে হচ্ছে রেভিনিউটা পাওয়া যায় আর কি। ঠিক আছে, একটা মানে কি বলে এটাকে, এভারেজের বাংলাটা কি, গড় আয় টাইপের একটা কিছু, বা গড় গড় ইনকাম সেটা বলা হচ্ছে, এটা বলতে পারি। অলরাইট, তারপর হচ্ছে দেখি কি আছে রেভিনিউ দিয়ে, শুনি রেভিনিউ দিয়ে সেন্টেন্স শুনি। বিআরটিসি নেভার কুডেন্ট জেনারেট রেভিনিউ। এনাফ রেভিনিউ অথবা গুড রেভিনিউ। রেভিনিউ তো জেনারেট অবশ্যই করছে, গুড রেভিনিউ। কিন্তু ভালো না, এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, মিস মারিয়াম, মিস তনু। Pandemic, the revenue percentage is too low. Was too low. ওয়াজ টু লো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপর মিস তনু, মিস তনু সেন্টেন্স মেক করতে করতে বাকিদের পরেরটা দিয়ে দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে অ্যাডোরিংলি। গল্পগৃহ রিসোর্টকে লোকাল পিপলরা আর খুঁজে অ্যাডোরিংলি, পাই না স্যার, কোথায় আছে? ইউকে বিচ, ইউকে কোথায় বিচে খুঁজে চলে যান, পাচ্ছি না। ছবির নিচে, ছবির নিচে মানুষজন দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ব্রিজের মতো জায়গাতে, মানে রেস্টুরেন্টের ওখানে, ওটার নিচেই আছে। ইউকে বিচকে, ওই গল্পগৃহ রিসোর্টকে লোকাল পিপল অ্যাডোরিংলি ডাকে ইউকে বিচ। অ্যাডোরিংলি মানে কি? এটা একটা অ্যাডভার্ব, আদর করে, আদর করে, মানে সো একটু ভালোবেসে ডাকে, যেটাকে আমরা বাংলায় আর একটু অনুবাদ করলে বলি। সো অ্যাডোরিংলি দিয়ে শুনি সেন্টেন্স। নিয়োগ করেছেন, উম, যেমন হচ্ছে আই হ্যাভ এ পেট ক্যাট, আই অ্যাডোরিংলি, আমি আদর করে থাকি ম্যাওটা কি? উম, বেঙ্গলি মাদার্স অ্যাডোরিংলি, হ্যাঁ। বেঙ্গলি মাদার্স অ্যাডোরিংলি কল বাবু দেয়ার চিলড্রেন। ওকে, কল দেয়ার চিলড্রেন বাবু। my students, হুম, স্যার জি স্যার, শেষ করেন স্যার। না শুনছি শুনছি, অ্যাডোরিংলি কল দ্য চিলড্রেন বাবু, এটা বলতে চাচ্ছিলাম, একটু সাজিয়ে নেওয়া আর কি, বলেন। My students are so adoring to me. সো অ্যাডোরিং টু মি, কিন্তু অ্যাডোরিংলি ছিল সেন্টেন্স, ইয়েটা ওয়ার্ডটা, আচ্ছা, অ্যাডভার্ব দিয়ে বলতে হবে। অ্যাডভার্ব দিয়ে বলতে হবে। উম,
The freedom fighters of Bangladesh adoringly called the country uh, Mother. uh, motherland or Amar Sonar Bangla. Okay, that's interesting. রাইট, তারপর হচ্ছে ওই প্যারাতেই ছিল যে ওইখানকার ভিউ যেটা ছিল সেটা ছিল মেসমারাইজিং। খুব সুন্দর একটা প্রশংসামূলক শব্দ। মেসমারাইজিং মানে কি? Spellbounding, স্পেল বাউন্ডিং, মনোমুগ্ধকর, মনোমুগ্ধকর আছে, মন্ত্রমুগ্ধকর আছে, মানে দেখলে মনে হবে যে আপনাকে কেউ মন্ত্রমুগ্ধকর। জাদু করেছে, আপনি দাঁড়িয়ে গেছেন। সো শুনি, মেসমারাইজিং দিয়ে শুনি। When we visit Bandarbon, we was amazed by the mesmerizing beauty of the um, uh, beauty of the hill resort. ওকে, হিল রিসোর্ট, ইন্টারেস্টিং। মিস্টার মাইদুল? I can see mesmerizing beauty through the window. ওকে, এটা হয় সুন্দর। সো ফাইনালি ভেন্ডর যে শব্দটা, ওখানে কিন্তু ভেন্ডররা হচ্ছে আউটডোর ভেন্ডররা বিক্রি করে বিভিন্ন জিনিসপত্র, যেমন কুলফি, Hawker. পাপড়। হকার যারা আছেন, শুনি ভেন্ডরদের দিয়ে শুনি। স্যার ভিড় করার ইংরেজি কি হবে স্যার? ভিড় জমায় বা ভিড় করে। ভিড় করা হচ্ছে একটা ভার্ব, এটা হচ্ছে ক্রাউড। ক্রাউড কিন্তু ভার্ব আকারে যায়। Uh, suppose শুনি। the street vendors are struggling to lead their family. স্ট্রাগলিং টু লিড দেয়ার ফ্যামিলি, হ্যাঁ হয়। If you go to village fair, you will uh, see many vendors. ইউ উইল So সি মেনি ভেন্ডার্স ইন দ্য স্ট্রিট নাকি? uh, in this fair, and they're purchasing their goods with different voice, ওকে, making different voice. ওকে, দ্যাটস ইন্টারেস্টিং। সো মোটামুটি যেটা আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে শব্দ জানাটা বা অর্থ জানাটা কিন্তু কঠিন কিছু না। কঠিন যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এটাকে সেন্টেন্সের মধ্যে ব্যবহার করা, তাই না? কারণ এক একটা ওয়ার্ড Yes, sir. কোন সেন্সে যাচ্ছে, যেমন যে সেটা আমি সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারছি না, সেটা শুধুমাত্র প্রাকৃতিক শক্তি, বিশেষ করে আগুন আর বন্যা, নদী এইসবের ক্ষেত্রে ভালো যায়। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এটার ইউজেসটা মোটামুটি বেশ ভালো রকমের কম। তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো আসলে আমাদের শেখার মতো ব্যাপার। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা ট্রাই করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা রিডিং কম্প্রিহেনশন ট্রাই করবো। এটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস নিয়ে। তিমি, তিমি মাছ নিয়ে আপনারা হয়তো কতটুকু জানেন জানি না, বাট আমরা চেষ্টা করবো নেক্সট দিন তিমি মাছ নিয়ে বেশ কিছু জানার জন্য একটা রিডিং কম্প্রিহেনশন করবো। ঠিক আছে? সো আমি এটা লিঙ্কটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু পড়ে রাখবেন। ওকে, সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং অ্যাট টুডে। আই উইল বি সিইং ইন দ্য নেক্সট সেশন। অ্যান্ড অনেকদিন পরে হচ্ছে মিস তনু অ্যান্ড মিস আসমা আপনাদেরকে শুনতে পেরে ভালো লাগলো। সো আই এম হোপিং টু সি ইউ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সি ইন দ্য নেক্সট সেশন। টেক কেয়ার অ্যান্ড গুড নাইট। আল্লাহ হাফেজ এভরিওয়ান। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। Allah Hafiz.